हे नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने रवि सत्संग सभाना जय स्वामी नारायण। आम तो आजे विश्वनी अंदर 8 अबजनी वस्ती छे अने बधाए पोतपोताना अलग अलग एना सगा संबंधीओ साथे जोड़ायेला छे, परंतु आ दरेक सगा संबंधीओनी अंदर आपने एक प्रश्न थतो जोवा मळे छे। ई पछी भाई भाईना प्रश्न होय, ई बहन भाईना प्रश्न होय, के स्वाभाविक रीते माता पिताना प्रश्न होय, सासु वहुना प्रश्न होय, पति पत्नीना प्रश्न होय। आवा बधाय प्रश्नों ए आपने एक तो चेतवणी आपे ज छे के आपणे कंईक समजवानी ए कंईक भूल करी रह्या छीए। तो आजनी आपणी आ रवि सभानी अंदर आम तो योगी बापा कहता के 25,000 नो पण नफो जतो करीने पण ए रवि सभामां जवुं। तो आजनी आ रवि सभानी अंदर आ प्रवचननी अंदर आपणे एकबीजाने समजवानी थोड़ी कोशिश करीए ने ए विषय पर आज आपणे थोड़ुंक मार्गदर्शन मेळववाना छीए अने साचे ज ते आपणा जीवननी अंदर कंईक तो आपणे एवी बाबतो समजवानी रही जाय छे के जेनाथी आपणने ए सुखनी प्राप्ति थवानी होय। आपणे दरेकने घरनी अंदर पारिवारिकनी एक शांति जोईए छीए। आजे दरेकने पोताना संबंधोनी अंदर एक मधुरता जोईए छीए, परंतु आ मधुरता शा माटे आवती नथी? तो एनुं एक कारण छे के आपणे कंईक समजवानी भूल करेली छे। आम तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ज्यारे 1970 ना दायकानी अंदर धीरेन्द्रभाई वीछीए पूछेलुं हतुं, जे पोते एक सनिष्ठ कार्यकर हता, के आटला बधाय पत्रों तमे अने विश्ववंदनीय प्रमुख स्वामी महाराजे 7.5 लाख करता वधु पत्रों लख्या छे अने आ बधाय पत्रों जोईने थोड़ीक थप्पीओ जोईने एटले प्रश्न पूछ्यो स्वामी बापाने के आ बधाय पत्रों आमां लखवा ज न पड़े तो एनो कोई उपाय खरो? त्यारे प्रमुख स्वामी महाराजे जणावेलुं के उपाय तो छे पण कोई अजमावता नथी, करता नथी। ते धीरेन्द्रभाई वीछी के एवो उपाय तमे क्यारे अमने कीधो? त्यारे प्रमुख स्वामी महाराजे कीधुं के घर सभा द्वारा ए शांति ए स्थापी शकाय छे। घर सभा द्वारा ए दरेक प्रश्ननो ए परिस्थितिनो ए आपणे सुमेळ भर्युं एक समाधान तरफ जई शकाय छे। अने जो एमां पण पत्रोनी अंदर ए पति पत्नीना प्रश्न होय, भाई बहनना प्रश्न होय, मारा पिता व्यसन मुकता नथी, मारा दीकरानुं वेविसाळ थतुं नथी, मने नौकरी मळे, व्यवसाय धंधो सारुं सुपात्र मळे, आवा बधाय प्रश्नो आपणा जीवननी अंदर जोवा मळे छे। आजे जो नाना नाना प्रश्नोना लीधे घरमां अशांतिनुं वातावरण ऊभुं थयुं छे। तमे याद राखजो, एक आध्यात्मिक एक आपणे प्रगति करवा माटे पण एक आपणे आ पारिवारिक एक शांति एक अभियान चलावવું પડશે। प्रमुख स्वामी महाराजનું शताब्दी ए जे उत्सव हतो, महोत्सव, तो एनी अंदर पारिवारिक शांति एक अभियान हतुं। तो आ अभियान पूरुं नथी करवानुं आपणे, परंतु आपणा जीवननी अंदर आ अभियान शरू ज रहेवुं पड़े। कारण के ज्यां सुधी परिवारमां शांति नहीं होय, कुटुंबमां शांति नहीं होय, त्यां सुधी एक वैश्विक रीते शांति तो नहीं ज स्थापी शकीए, परंतु साथे साथे एक आध्यात्मिक जेवी स्थिति आपणे प्राप्त करवी छे ने, तो एक आध्यात्मिक स्थिति सुधी पण आपणे नहीं जई शकीए। एटले याद राखवुं, आपणा जीवननी अंदर एक परिवारमां शांति होवी जरूरी छे अने परिवारमां एमनाम शांति नहीं आवे। आ मोटा पुरुष आ संतना जो वचनों प्रमाणे जो आपणे आपणुं जीवन बनावशुं ने तो शांति आवजे ज छे। अने संसारनी जो एक जीवननी एक वास्तविकता छे जे मैं मारा शब्दोनी अंदर लखेली छे अने आपणुं जीवन कंईक आमांथी होय छे। मने एक वखत मने विचार आव्यो के आ दरियो होय तो आ दरियाने जोईने अने दरियानी अंदर जे पदार्थो आपवामां आव्या छे, पछी अंदर कांकरा होय, धूळ होय, पछी अमुक मगरमच्छ होय, ब्लू व्हेल होय, पछी पाणी खारुं के मोळुं, तो आपणने ख्याल छे खारुं पाणी होय। तो आ जोईने मने विचार शुं आवे छे?
તો એ મેં મારા પંક્તિઓની અંદર લખેલું કે જીવન એક દરિયો છે, ભરતી રૂપે દુઃખ આવે છે. તમે આવો જો સંસારની અંદર, એ આપણે ઘરની અંદર પણ જોતા હશો કે ભરતી જેમ જેમ દરિયાની અંદર નદીમાં ભરતી આવે એટલે પાણી આવે, એવું આપણા જીવનની અંદર દુઃખો આવે છે. અને જો આ દુઃખોના સંસારની અંદર એક વિટંબળાઓની અંદર એક વ્યક્તિ ફસાયેલો જોવા મળે છે. ભરતી રૂપે દુઃખ આવે તો પાછી ઓટ રૂપે સુખ એ જાય છે. ભરતી આવે ને પછી ઓટ આવે, જ્યાં આવ્યું ને ત્યાં તો વહી પણ જાય. તો સુખ જે આવતું હોય ને એ બહુ લાંબુ ટકતું નથી, એ વહી જાય છે. અરે ખારું પાણી જેવા અનુભવો થાય છે. આજે એક પણ એવો સંબંધ નહીં હોય કે જ્યાં આપણે ઝઘડિયા નહીં હોય. અને જો આપણો એક સ્વભાવ થઈ ગયો છે કે દરેક સંબંધોની અંદર આપણે કંઈક ને કંઈક તો ઝઘડો કર્યો જ હશે. કંઈક ને કંઈક તો આપણે એવું કાર્ય કે મન કર્મ વચને કરીને તે અમુક વાર બોલીને બગાડ્યું હશે, અમુક વાર વર્તન કરીને બગાડ્યું હશે, તો અમુક વાર આપણે એમનામાં તે બગાડેલું તો હશે જ તે. તો જો આ આપણો એક સ્વભાવ થઈ ગયો છે તો આપણા અનુભવો આપણા ઘણા બધા આવા છે. અરે માછલીઓ જેવું અસ્તવ્યસ્ત જીવન છે મારું, કે માછલીઓને આપણે જોઈએ ને તો અસ્તવ્યસ્ત હોય પોતે, કોઈ સીધી રેખાની અંદર નો. એમ આપણા જીવન છે ને આ આપણે સમજતા નથી ને એના લીધે અસ્તવ્યસ્ત થતું જોવા મળે છે. બ્લુ વેલ જેવા વિચારો છે. પાછું ઘરમાં શાંતિ તો આપણે રાખવી છે. વિચારો તો એ જ છે કે મારે ઘરના બધાય સભ્યોને સમજવા છે અને શાંતિથી એક જીવન પસાર કરવું છે. કાંકરીઓ જેવું કામ થાય છે. વિચાર તો બહુ મોટા છે કે ઘરમાં શાંતિ લાવી જ છે. ભાઈ પ્રત્યે, બહેન પ્રત્યે, એ માતા પિતાની સેવા એવી કરવી છે ને કે જેવી શ્રવણે સેવા કરેલી હતી. જેવી રામ ભગવાને એ દશરથ રાજાની એ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું હતું ને એવા મારે આજ્ઞા પાલક પુત્ર થવું છે. પાછા આવા વિચારો હોય છે, પણ પાછું જ્યારે પગ હેઠે રેલો આવે ને ત્યારે ખબર પડે, ત્યારે પાછું આવું વર્તન કરી શકાતું નથી. અને જીવન એક દરિયો છે, જીવતા શીખો, માણતા શીખો. જીવન એક દરિયો છે, પરંતુ આ જીવનના દરિયાની અંદર એ આપણે ઘણી બધી એવી ભૂલો કરી રહ્યા છીએ કે જે ભૂલોને આપણે સુધારવાની છે. અને જો સુધારો કરવો હોય તો થાય, અને જેને સુધારો કરવો જ નથી તો એને તમે 1000 વખત કહો ને તો પણ સુધારો નહીં થાય. જો જીવનની અંદર એક વાક્ય રહ્યું ને એ અંતરની અંદર જડી રાખવું. અને આ વાક્ય સનાતન સત્ય છે કે જે વ્યક્તિ સૂતો છે ને એને તમે જગાડી શકો. દાખલા તરીકે તમે સૂતા હોય, વહેલા કંઈક જવાનું હોય, તમને જગાડે, તમે જાગી જાઓ. નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો ને તમે જાગી જાઓ. બપોરે તે થોડુંક તમે કીધું હોય કે એ સમયે મને જગાડજો, તો તમે જાગી જાઓ, જગાડો તો તમારા મમ્મી કે પપ્પા કે ભાઈ કે બહેન. પણ જે વ્યક્તિ એ સૂતા રહેવાનો ઢોંગ કરતો હોય ને એને તમે કોઈ દિવસ જગાડી શકો નહીં. યાદ કરો એ બાળપણના દિવસો કે જ્યાં આપણે સૂતા હોય ને પણ ત્યાં જાગતા થશું, પણ મમ્મી કંઈક કામ ચિંતા હોય ને ત્યાં આપણે સુવાનો ઢોંગ કરીએ તો મમ્મી ગમે એટલી વખત ન કે આપણે ન જાગીએ. એમ જીવનની અંદર જો જાગવું છે તો જો ઢોંગ કરવાનું બંધ કરવાનું. કારણ કે એક ખોટી રીતે આપણે એ જે દેખાડો કરીએ છીએ ને એનાથી આપણે પરિવારમાં શાંતિ સ્થાપી નથી શકતા. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ આપણને વાત કરી છે કે ઘરમાં શાંતિ રાખવા માટે એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. અને જો એટલે જ તે એમને ઘર સભા કીધું. આમ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘર સભા અંગે કહેતા કે સબ દર્દો કી એક દવા ઘર સભા. હવે સબ દર્દો કી એક દવા એટલે કહું તો આ મને જો તાવ આવે, માથું દુખે ને તો એના માટે અલગ અલગ દવા મારે લેવી પડે તો જ મને મટે. પણ જો તમને ગમે તે રોગ ન થાય, એટલે કે આર્થિક રીતે તમે સંકળામણમાં છો, તમે સામાજિક રીતે, તમે પારિવારિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે કંઈક પ્રશ્ન છે તો તમે ઘર સભા કરો ને તો ઘર સભાથી એ પ્રશ્નનો હલ થઈ જાય. તો જો એક વૈશ્વિક મહાશાંતિ માટે આ ઘર સભા જરૂરી છે. અને જેને જેને પણ ઘર સભા કરી છે એના પરિણામો સારા પ્રાપ્ત એને થયા જ છે. અને સાસુ વહુના ગમે તેવા પ્રશ્નો ન હોય, અરે ગમે એટલા વર્ષથી અબોલા ન હોય, પણ આ ઘર સભાને લીધે શક્ય બન્યું છે. અને ઘર સભામાં તે શું કરવાનું છે? તો ઘર સભા માટે કાંઈ આપણે એવો કંઈ અલગ કંઈ સમય કાઢવાની જરૂર પણ નથી. અરે રાત્રે જમીને બસ 15, 20, 25 મિનિટ સુધી આપણે એ ઘરના સભ્યો બધા ભેગા થાય. આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કે મહાભારત કે રામાયણ જે આપણે સંપ્રદાયને માનતા હોય, અરે શિવજીના ઉપાસક હોય
તો આપણી પાસે શિવ પુરાણ હોય, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ઉપાસક હોય તો શ્રીમદ ભાગવત હોય કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હોય, તમે રામ ભગવાનના ઉપાસક છો તો તમારી પાસે રામાયણ હોય, તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના તમે ઉપાસક તો વચનામૃત કે સ્વામીની વાતો છે, તો એમાંથી બસ 5-10 મિનિટ તમારે એમાં વાંચન શ્રવણ કરવાનું છે, ઘરના સભ્યો બધા સાંભળશે, 5 મિનિટ ચર્ચા કરવાની છે કે દિવસ દરમિયાન બધાને કેવા કેવા અનુભવો થયા છે. આવતીકાલે ઘણા બધા તો ઘર મેં એવા પણ જોયેલા છે કે જે ઘર સભાની અંદર આગળના દિવસનું પ્લાનિંગ કરી નાખે અને એ ઘરની અંદર કહી દે કે આવતીકાલે જો મારે અહીંયા જવાનું છે, આવી રીતે છે, આ કામ પતાવવાનું બાકી છે, એક પણ કામ પેન્ડિંગ ન રહે. તો જો આ ઘર સભાથી શક્ય, પણ આપણે પાછું વ્યવહારિક કામ માટે એ નથી ઘર સભા કરવાની, પણ જો એ પણ 2 મિનિટ દરમિયાન થઈ શકે છે તો જો આ એક મોટામાં મોટો ઉપાય આપણને એ પ્રમુખ સ્વામીમાં જે આપેલો છે. જો આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી વખત આપણને સત્પુરુષના વચનો આમ સત્ય મનાય પણ આપણને સાચી રીતે અનુભવતા નથી ને એનું કારણ એક છે કે આપણે એ જે રીતે એ વાક્યોને સેવવાના હતા, જે રીતે એના ઉપર એક્શન લેવાની હતી ને એ એક્શન આપણે નથી લેતા, એટલે આપણા જીવનની અંદર એ ઘર સભાથી શાંતિ એ પ્રસ્થાપિત કરી શકાતી નથી. એટલે આ સત્પુરુષ મોટા પુરુષના એ વચનો છે અને એટલે જ તે કહ્યું છે ને, અતિ મોટા પુરુષને આશરે રે. તો જો આપણા જીવનની અંદર મોટા પુરુષ, એ મોટા પુરુષનો મન કર્મ વચને આપણે સમાગમ કરીએ અને એ જેમ કહે ને એ પ્રમાણે કરીએ ને તો ખરેખર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ, આપણા ઘરમાં એ શાંતિનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ અને એ શાંતિ માટે જ તે આપણે ઘર સભા કરવાની છે. તો ખરેખર ઘરના બધાય સભ્યો ભેગા થઈને આપણે જે સંપ્રદાયને માનતા હોય, જે ભગવાનને ઈષ્ટદેવને માનતા હોય, એના ધર્મ તમે જુઓ કે આજથી 50 વર્ષ પૂર્વે જે ઘરના પ્રશ્નો હતા, જે પારિવારિક પ્રશ્નો હતા, એ અત્યારે એવા પ્રશ્નો એનાથી 10 ગણા નહીં 100 ગણા વધી ગયા છે. ત્યારે પ્રશ્નો એટલા બધા હતા જ નહીં, ત્યારે મુખ જોવામાં નહોતા આવતા, પરંતુ જો સ્વભાવને મેચ ત્યારે થઈ જતા. અને અત્યારે આપણે બધુંય મેચિંગ કરવા જઈએ પણ જો સ્વભાવ જ મેચ ન કરીએ તો સ્વભાવ મેચ ન કરીએ પ્રશ્ન જ થાય, છૂટાછેડા જ થાય. તમે ભલે ગમે એટલું ભણ્યા હોય, જો આ સંસારની અંદર વ્યવહારની અંદર એ ડિગ્રીઓ આપણું ભણતર ને એટલું બધું કામમાં ન આવે, ત્યાં આપણી ભાવના, પ્રેમ, સાચી હૃદયની એ જે ઉત્કંઠા રહીને એ વ્યક્તિ પ્રત્યેનું આપણી જે સમર્પણની ભાવના કેટલી છે એના આધારે ચાલે છે. અને આ સંસારમાં એ જ વ્યક્તિ સુખી હોય છે જે આવી રીતે જીવન જીવે છે. એટલે યાદ રાખવું કે ઘરમાં શાંતિ તો રાખવા માટે એ પ્રયત્નો કરશું તો શક્ય છે. અને જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ કહ્યું છે તો આ પ્રમાણે કરશું તો થશે થશે ને થશે, અને દરેક પ્રકારના પ્રશ્નોનું પણ એ સમાધાન થશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ ઉપક્રમે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણા ઘરે પણ અમુક કાર્યકરો આવ્યા હશે, હરિભક્તો, કે જે પોતે એક કેલેન્ડર આપ્યું છે, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રવિ. હવે આવી રીતે તમને ખ્યાલ છે કે એની અંદર સૂત્રો આપવામાં આવેલા હતા. સોમવારે આ ધ્યાન રાખવું, એકબીજાને સમજવાનું, મોટું મન રાખવું, વાણીનો વિવેક રાખવો, નમ્ર ભાવ રાખવો, દિવ્ય ભાવ રાખવો, દિવ્ય દ્રષ્ટિ રાખવી, ગુણ ગ્રહણ રાખવા. તો આ બધા સૂત્રો અલગ અલગ હતા. તો એમાં છે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે પરિવારમાં એકતા રહે એ માટે અમારે શું કરવું જોઈએ. તો ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 4 ઉપાયો દર્શાવ્યા હતા. તો આ 4 ઉપાયોમાં પહેલા તેમને જે આજનો આપણા પ્રવચનનો વિષય છે કે ઘરના સભ્યો એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરે. જો આપણે ઘણી બધી વખત કોશિશ નથી કરતા ને, પ્રયત્ન નથી કરતા ને, એટલે આપણે સફળ નથી થતા. બાકી જો કોશિશ કરીએ ને તો અવશ્ય એકબીજાને સમજી જ શકીએ છીએ. બીજું પ્રમુખ સ્વામીમાં જે ઉપાય આપ્યો હતો કે મોટું મન રાખો. હવે મોટું મન રાખો જે આપણે આગામી સમયની અંદર જોશું. ત્રીજો ઉપાય સત્સંગ ને ચોથો ઘર સભા. તો જો આ 4 ઉપાયો પ્રમાણે જો આપણે આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ અને જીવન પસાર કરીએ અને 4 મુદ્દા જો ઘરની અંદર વણી લઈએ તો અવશ્ય પરિવારની અંદર એકતા રહે છે, શાંતિ રહે છે, અને શાંતિ અને એકતા અને સંપ હોય ને ત્યાં ભગવાન અવશ્ય પોતે નિવાસ કરીને રહે છે. અને આ 4 ઉપાયો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમનામ આપી દીધેલા નથી, કારણ કે વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ 2.5 લાખ વ્યક્તિગત મુલાકાત હોય,
કે પછી એ તમે જુઓ કે અંદાજિત 7.5 લાખ કરતાં વધુ પત્રો હોય અને પાછું ઘણા બધા ભક્તો હોય, ગુણભાવી હોય, એ રાજાથી લઈને રંક સુધીના દરેક હરિભક્તો ગુણભાવી વ્યક્તિઓને તેઓ મળ્યા છે અને એક નિષ્કર્ષ ઉપર આટલો બધો અનુભવનો ઊંડાણની અંદરથી એક આપણને જડીબુટ્ટી સમાન એક ઈલાજ આપ્યો છે અને એ આપ્યો છે ઘર સભા. અને એટલે આપણા જીવનની અંદર આ ઘર સભા જરૂરી છે. પણ પ્રથમ આજે આપણે સમજવું છે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર કે આ એકબીજાને સમજવું એટલે શું. તો પ્રથમ તો આપણને એક વાત ખ્યાલ આવે કે એકબીજાને જ્યારે સમજવાની વાત આવે ને ત્યારે આપણે છે ને શબ્દ ઘણી બધી વખત પકડીએ છીએ. એટલે કે એ શબ્દોના લીધે ઘણા બધા પ્રશ્નો થતા જોવા મળે છે. અને જો શબ્દે માર્યા મરી ગયા, શબ્દે છોડ્યા રાજ, જેણે શબ્દ વિચાર્યા તો એના સરિયા કાજ. આવું આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળ્યું છે શબ્દ બાબતે, વાણી બાબતે. પણ જો બહુ શબ્દ ઉપર ધ્યાન રાખશો, અમુક સંબંધીઓ કે આપણા કુટુંબીના જે સભ્ય, ભાઈ કે બહેન કે પિતા કે કોઈ પણ તમે હોય, તો જો શબ્દ પકડવા ગયા ને તો પછી સંબંધ બહુ લાંબો ટકશે નહીં. પણ જો સંબંધોની જગ્યાએ તમે લાગણી કે એ શા માટે એવા શબ્દ ઉચ્ચારે છે, એવું તો એના જીવનની અંદર એને કેવો અનુભવ કર્યો કે એના હૃદયની અંદર કેવી ભાવના આવી કે આવા શબ્દો પોતે બોલે છે. તો જો જ્યારે શબ્દો પકડશો ને ત્યારે પ્રશ્ન જ થશે. પણ શબ્દની જગ્યાએ તો શું આપણે કરવાનું છે? તો શબ્દની જગ્યાએ આપણે લાગણી સમજવાની છે, એનો ભાવ સમજવાનો છે. આપણે ઘણી બધી વખત સંતો આપણને એક દ્રષ્ટાંત આપે છે કે ગામડાની અંદર અને સ્વાભાવિક રીતે પહેલા ચૂલાની અંદર રોટલા ઘડાતા હતા તો બાળકો તો મા પાસે જ નજીક હોય, કારણ કે માથી અળગો પોતા એનો એ સંતાન રહી ન શકે. એટલે એ નજીક જાય ને એટલે શું કે માતા આઘો મર, આઘો મર. હવે આઘો મર એનો મતલબ એવો થાય કે તું મરી જા? નહીં, એનો મતલબ એવો થાય, તમે ભગવત ગોમંડલ તમે જો તો એને શબ્દકોશની અંદર લખેલું આઘો મરનો અર્થ શું થાય? તો તું વધારે જીવ, કારણ કે જો અહીંયા નજીક આવીશ ને તો મરી જઈશ, પણ તું દૂર રહે એટલે વધુ જીવીશ. હવે આનો અર્થ આપણને ખબર ન હોય તો આપણને કેવું લાગે, મમ્મી મને મરવાનું કહેશે. પણ જો એ તો બાળક છે એટલે એને કંઈ એવો કાંઈ અર્થ કાંઈ ખ્યાલ ન આવે. એને તો મા પાસે જ રહેવાનું, એનું સાનિધ્યનું જ તે સુખ હોય વધુમાં વધુ. એટલે પોતે અળગો ન રહી શકે બાળક, એટલે એને ખ્યાલ ન હોય. પણ હવે આપણને આવું કોઈક કહેતો, અરે ઘણા બધા કિસ્સાઓ અત્યારે એવું બને છે, સમાચાર પત્રની અંદર તમે જુઓ કે ન્યૂઝની અંદર જુઓ કે એક નાની નાની વાતોની અંદર એક ફોન ન આપે તો એ વ્યક્તિ, એક બાળક પોતે કેવું કરે છે. અરે તો આજે આ જે પ્રકારના પ્રશ્નો થતા જોવા મળ્યા છે ને, તો હજી આપણે એ શિક્ષક કે ગુરુને કે આપણા માતા પિતાને આપણે સમજ્યા નથી. જો આપણી સંસ્કૃતિ છે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ, અને આ જે આપણે માતા પિતાને ગુરુ સમજવાના છે, અને ખરેખર શિક્ષક તો એ આપણા માતા પિતા જ પ્રથમ હોઈ શકે. હજી તો આપણે એ બાલ મંદિર કે KG1 કે જે પેલું બીજું ધોરણ હોય તો એટલું બધું જ્ઞાન આપણી પાસે નહોતું આવી ગયું. પણ પ્રથમ તો આપણું જે ઘડતર થયું છે ને ઘરમાં આપણા માતા પિતાએ જ કરેલું છે. આપણને જે સંસ્કારો આપ્યા છે આપણા માતા પિતાએ જ આપેલા છે. પણ જો એ પ્રકારને આપણે સમજી ન શકીએ તો આજે તમે દયનીય સ્થિતિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આજે લોકની અંદર. તો ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો આપણને જોવા મળે છે કે જે પ્રશ્નો સ્વાભાવિક રીતે એ ઉપસ્થિત થવા જ ન પડે. જો આજે આપણને કેવું લાગે છે કે આજે ઘરડા ઘર બહુ વધી ગયા છે, તો શું આપણો સાચો વિકાસ આ છે? અરે બેરોજગારી ઘટવી પડે, અરે ગરીબી ઘટવી પડે, ભૂખમરો ઘટવો પડે, શિક્ષણનું પ્રમાણ વધવું પડે. તો જો સ્ત્રી પુરુષની જે અસમાનતા છે આ સ્થિતિ સુધરવી જોઈએ. પરંતુ જો આ ઘરડા ઘર વધી રહ્યા છે તો આ કાંઈ વિકાસ આપણો સાચો નથી. કંઈક તો આપણે ભૂલ્યા છીએ. આપણે હમણાં વાત કરી હતી કે આજથી 50 વર્ષ પૂર્વેના જે આપણા દાદા ને દાદી હતા, તો આ બધાના ઘરની અંદર શાંતિ બહુ હતી, કારણ કે એમને મેચ સ્વભાવને કર્યા હતા. એટલે જો આખી જિંદગી એમને સારી, હા જો વાસણ ઘર હોય ને ત્યાં વાસણ ખખડે, અને સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્નો તો દરેકના ઘરની અંદર હોય, પરંતુ ત્યારે શાંતિથી એનો નિવાડો આવી જતો હતો. પણ એનું જો એક કારણ હોય ને તો એ પોતે ચોરાની અંદર કે એ જે તે મંદિરોની અંદર, શિવજીના મંદિર હોય કે બાપા સીતારામની મઢુલી હોય કે હનુમાનજીની મઢી હોય, તો ત્યાં પોતે એ ભાગવત કે રામાયણ હોય ને એનું નિત્ય કથા શ્રવણ થતું હતું.
ઘરના સભ્યો બધાય ભેગા મળીને આ રીતે રામાયણ મહાભારતનું વાંચન થતું હતું ને પોતપોતાના વિચારો. જો આપણે ધર્મને ભૂલ્યા છીએ ને એટલે આપણામાં એ શાંતિ નથી આવતી. અત્યારે જો એક પરિસ્થિતિ આ લોકની અંદર કેવી થાય છે, આપણે પણ અનુભવી હશે કે વિદેશમાં જે લોકો છેલ્લા 20 વર્ષથી જે પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યા છે ને એ અત્યારે પ્રશ્નો આપણા સામે આવી ગયા છે. ત્યાં પણ જો ઘણો બધા એમની પાસે પૈસા છે, ધન છે, સંપત્તિ છે, ત્યાં પોતે આત્મનિર્ભર છે, પણ છતાં શાંતિનો અનુભવ નથી કરતા. હવે આપણી પાસે ધન સંપત્તિ બધુંય મેળવીએ છીએ પણ છતાં શાંતિનો અનુભવ નથી કરતા. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ એક જ છે, આપણે ધર્મને ભૂલ્યા છીએ. શાસ્ત્રોના સનાતન સિદ્ધાંતોને આપણે ભૂલ્યા છીએ. અને જો જ્યાં ધર્મથી વાત થતી હોય ને ત્યાં અવશ્ય શાંતિ આવે ને આવે જ છે. એટલે આપણા જીવનની અંદર આ જરૂરી છે. મહત્વની વાત રહીને એને મહત્વની રાખવાની છે, એને સાધારણ સામાન્ય નથી કરી નાખવાની. તો એનું મહત્વની પછી વાત કઈ કહેવાય? એટલે આ મહત્વની વાત છે જે આપણે સમજવાનું છે. એટલે પ્રથમ જ તે ઘર સભા જે આપણે સમજીએ છીએ કે એકબીજાને સમજવાનું છે, પણ શબ્દો નહીં, લાગણી ભાવ સમજીએ આપણે. અને જો એના ઉપર થોડુંક આપણે મનોમંથન કરીશું તો આપણે અવશ્ય એ કાર્ય ઉપર આગળ વધી જ છું. તો આપણે એમાં શું સમજવાનું? પ્રથમ તો આપણે શબ્દોની લાગણી. હવે એ જે સામેવાળો સભ્ય આપણને જે કહે છે ને એનો આપણે દ્રષ્ટિકોણ સમજવાનો છે. આમ તો અંગ્રેજીની અંદર એક કહેવત છે કે એટીટ્યુડ ઇઝ એવરીથિંગ, કે અભિગમ રહ્યો ને એ જ બધું છે. અભિગમ કહેતા કે દ્રષ્ટિકોણ, આપણું વલણ, મનોવલણ. હવે એ તમે અભિગમ જેવો રાખશો ને, જો તમે પોઝિટિવ પણ લઈ શકો, તમે નેગેટિવ પણ લઈ શકો. ચાલો આપણે એક ઉદાહરણ દઈએ કે આજે રવિવારનો દિવસ છે ને આપણે આ રવિ સભાની અંદર લાભ લઈ રહ્યા છીએ. હવે રાત્રે જમવાની અંદર કંઈક બન્યું ને તમે જમીન તે પછી કંઈક બહાર ગયા હોય અને 11-12 વાગ્યા હોય ને તમારા માતા પિતાએ, તમારા હાલો પપ્પાએ જ ફોન કર્યો કે ક્યાં છું, ઘરે આવતો નહીં, આટલું બધું મોડું કરાય. હવે આપણને એ ગુસ્સો કર્યો. હવે જો આપણે જો ત્યારે શબ્દો પકડી લીધા ને તો આપણને ખોટું લાગશે. 2-3 દિવસ આપણે આપણા પિતાને બોલાવશું નહીં, પણ જો ત્યારે આપણા મનની અંદર અભિગમ કયો, દ્રષ્ટિકોણ એ રાખ્યો, પણ શું અંદરના ભાવ કે લાગણી જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ખરેખર તો મારા પપ્પાએ મને ફોન કર્યો તો એ ચિંતા કરે છે કે આ 11:30-12 વાગી ગયા છે તો આ ક્યાં છે મારો દીકરો, શું કરી રહ્યો છે, અને આ મોડું આટલું બધું થયું છે તો એનું કારણ શું? તો આ જો આ દ્રષ્ટિકોણ જો તમે નેગેટિવ, નકારાત્મક રાખ્યો તો તમારા પિતા પ્રત્યેનું જે વલણ વર્તન રહ્યું ને એ નેગેટિવ થઈ જશે. પણ જો તમે પોઝિટિવ રાખ્યું, જો તમે સકારાત્મક રાખ્યું કે મારી ચિંતા કરે છે, કેવા મારા પપ્પા છે, હવે આવી ભાવના, આવો વિચાર હોય. તમે જો રામ ભગવાને આ જ ભાવના સાથે વનવાસ કર્યો 14 વર્ષનો, અને પ્રથમ જ્યારે એ લંકા વિજય કરીને જ્યારે પુષ્પક વિમાનમાં આવે છે, પ્રથમ કૌશલ્યા માતાને પોતે પ્રણામ પગે નથી લાગતા, પણ કઈ માતાને, જેના થકી એને વનવાસ પ્રાપ્ત થયેલો હતો. અભિગમ સકારાત્મક હતો તો એમને કોઈ પણ પ્રત્યે અભાવ ન આવ્યો. સીતા માતાને અભાવ ન આવ્યો. તમે જુઓ, નકર અગ્નિ પરીક્ષા, પણ છતાં પણ અગ્નિ પરીક્ષામાં પસાર થયા, કારણ કે એમને પણ તોય અભાવ એમને નથી આવ્યો. અરે છેલ્લે લવકુશ, તમને ખ્યાલ છે ક્યાં જ એમનો ઉછેર થયો છે? તો એમનો ઉછેર એ વનની અંદર જ થયેલો છે ને, પણ તોય તે સીતા માતા લક્ષ્મણજીને શું કે, તમે રામને કહેજો. રામ કે છે ને એમને બહુ ઉપાધિ ન કરે, એ તો હું અહીંયા સુખેથી ભગવાન તમારું ભજન કરીશ, અંત જન્મોથી એ તમારી જ તે હું પત્ની થવા. જો આ પ્રકારની ભાવના ક્યારે આવે? કે જ્યારે લાગણીને સમજતા શીખીએ ને આપણા જીવનની અંદર, ત્યારે આવે. બાકી પ્રશ્નોથી નો હારમાળા તો આ સંસારની અંદર જોવા જ મળે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે એવું કોઈ વન નથી કે જ્યાં વાવાઝોડું, વરસાદ ન આવતું હોય, અને એવું કોઈ ઘર નથી કે એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં પ્રશ્નો ન આવતા હોય. પ્રશ્નો આવે જ તે. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રશ્નો હોય. અમુકને રોગાદિક પ્રશ્નો હોય, અમુકને આર્થિક પ્રશ્નો હોય, અમુકને પાછા અંદરના મનના પ્રશ્નો હોય. તો બધી રીતે પ્રશ્નો તો આવવાના જ છે, પરંતુ આ પ્રશ્નો વચ્ચે પણ સ્થિરતા રાખવા માટે એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવાની. એક ગુજરાતી સાહિત્યકાર હતા. હવે એમને એમની પોતાની આત્મકથાની અંદર છે ને એમની એક ગેરસમજની વાત એમને કરેલી. હવે બન્યું એવું હતું કે એમની માતાને છે ને દર મહિને ઘર ખર્ચી માટે જે તે એમને વસ્તુ લાવી હોય એના માટે પૂરતા પૈસા તો આ સાહિત્યકાર આપતા જ હતા. પરંતુ આ એની માતા છે ને દર મહિને છેલ્લે છે ને પૈસા આપે ને એટલે પછી એના જે બહેન, એની જે દીકરી હોય ત્યાં જાય. એટલે આ જે કવિ હોય
એની બહેન થાય અને એની મમ્મી એની દીકરીને ત્યાં. તો પૈસા બધા આપી આવે. એટલે આને શું લાગે કે આ હું દર મહિને પૈસા આપું છું અને ઘર ખર્ચી માટે જ પૈસા આપું છું, પણ છતાં પણ આ કેમ ત્યાં જાય છે ને પૈસા દેવા માટે. એટલે એને બહુ પ્રયત્ન કર્યો પણ કાંઈ કારણ કાંઈ શોધ્યામાં કાંઈ આવ્યું નહીં. બહુ શોધ કરી પણ નો તારણ આવ્યું, કાંઈ નિષ્કર્ષ કાંઈ નીકળ્યો જ નહીં. એટલે પછી એને મનમાં કવિએ બે ગેરસમજ નક્કી કરી નાખી. કાં તો છે ને મારા મમ્મી રહ્યા ને એને એની છોકરી પ્રત્યે એટલે કે મારી બહેન પ્રત્યે બહુ હેત પ્રેમ છે ને એટલે પૈસા આપે છે. અને બીજી ગેરસમજ કેવી કરી નાખી કે કાં તો છે ને મારા મમ્મીને અતિશય જ્યાં મારી બેન રહીને એને બહુ તે પૈસા વધુ મેળવવાની એને લાલસા છે, ઈચ્છા છે, એટલે નકરી માઇક માઇક કરતી હશે એટલે મારી માતા ત્યાં એને આપતી હશે. આ બે ગેરસમજ થઈ. પણ હવે આ ક્યારે વાતની ખબર પડી ગેરસમજની કે જ્યારે એના માતુશ્રીનું જ્યારે મૃત્યુ થયું ને ત્યારે મૃત્યુમાં સ્વાભાવિક રીતે બધા રોકોકળ કરતા હતા ને એમાં એક બાઈ એની પાસે આવે છે અને અતિશય રોવે છે. એટલે આને કવિએ પૂછ્યું કે તમે આટલા બધા રડો એનું કારણ શું? અમારા માતાશ્રી, અમારા માતુશ્રી, અમે વધારે, પણ તમને એવું તે તમને અમે તમે ઓળખીતાય નથી. પણ આને એ બાઈએ કીધું કે હું છે ને કામવાળી બાઈ છું અને મને છે ને મારા છોકરા સારું રીતે ભણે અને મારી જવાબદારી એ તમારી માતાએ લીધેલી હતી, એટલે મને દર મહિને પૈસા આપતી હતી જેથી છે ને હું ફી ભરી શકું અને પાયાની સગવડતા રહીને દૂધ ને કપડાં ને આ બધું હું ખરીદી શકતી, એટલે હું વધુ રડું. ત્યારે આ કવિને ખબર પડી કે ઓહો, આ વાતની જો મને ખબર નહીં હોત તો મેં કેવી આ ગેરસમજથી તો મેં આટલા સમય સુધી જ કાઢી, પણ હજી મને એવું લાગે તો જો ઘણી બધી વખત આ આપણે આ શબ્દો અને જે વર્તન રહ્યું ને એને આપણે સમજીએ, પણ જો દ્રષ્ટિકોણ એ પાછળનો સમજીએ ને તો કોઈ રીતે આપણને દુઃખ થાય નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આમ તો એમનું જીવન ચરિત્રો આપણે વાંચીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે બીજાના માટે જ જીવ્યા છે. અને બીજાના માટે જીવ્યા છે એટલું જ નહીં, પણ દરેક ભક્તોની એ લાગણી ભાવના સ્વીકારી છે, સમજેલી છે. એમને નથી ક્યારેય રાત જોઈ, નથી દિવસ જોયો. કોઈ પણ એમનો આહનિક હોય ને તો આહનિક તો પાછા જોરદાર પાળવન કરવાના જ તે. એ પંચ વર્તમાન તો બરાબર રીતે ઠાકોરજી પ્રત્યેની પરાભક્તિ પણ આમ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઉપર આવે ને એવી પરાકાષ્ઠા સુધી રાખતા જ. પણ તમે વિચાર કરો કે કેટલી પધરામણીઓ. હવે તમે 5 ઘરે પણ જાઓ ને તોય આપણે કંટાળી જઈએ, પણ દિવસ દરમિયાન 50, 60, 60, 112 સુધી પધરામણીઓ પ્રમુખ સ્વામીમાં જે કરેલી છે. અને વાત તો એ કે આપણે બધા સંબંધીઓને ઘરે જ આવીને તો ત્યાં બધે અલગ અલગ વાતો થાય. અમુક વાર રાજકારણની અમુક જગ્યાએ વાતો થાય, અમુક વાર ધાર્મિક વાતો થાય. આમ તો ધાર્મિક વાતો બહુ થાય નહીં, તો અમુક વાર પછી ગામ ગપાટા થતા હોય. પણ તમે વિચાર કરો કે આરતી એકની એક, વાત એકની એક, નિર્વ્યસની જીવન જીવવું, ઘર સભા કરવું, સત્સંગ કરવો, એકની એક વાતો, એકની એક ગમે ત્યારે હોય, ગમે તે ઘરે હોય. તમે વિચાર, પ્રશ્નો જ તે પાછા નકરા સાંભળવાના, પણ છતાં ક્યારેય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આપણને મુખ ઉપર દુઃખની રેખા જોવા નથી મળી. એમના એક પ્રવચનની અંદર, આશીર્વચનની અંદર એક શાંતિનો જ અનુભવ આપણને લાગે. એમની વાતો આપણે સાંભળીએ, એમના જ્યારે પ્રસંગો સાંભળીએ, જે પૂજ્ય આદર્શ જીવન સ્વામીએ જે જીવન ચરિત્ર, એ તો પોતાનો અનુભવ દર્શાવતા કહે છે કે મેં જે આ જીવન ચરિત્ર લખ્યું ને, આમ જ્યારે પેન પકડો ને ત્યારે મને કોઈક લખાવતા હોય ને એવું મને લાગે છે. તો આવો એમનો અનુભવ છે. અને ખરેખર એ જ્યારે જીવન ચરિત્રો આપણે વાંચવા જોઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણા ગુરુએ કેટલો ભીડો આપણા માટે કર્યો. તો આણંદની અંદર એ એમનું પધરામણી શરૂ હતી, તો હવે 2 વાગી ગયા, જમવાનો સમય થઈ ગયો. હવે જમવાનો સમય થઈ ગયો, પત્તર પણ મૂક્યા હતા, જમવાનું જે પીરસવાનું, ત્યાં જ એક હરિભક્ત દોડતા દોડતા આવે છે અને આપી ગયા પ્રથમ તો. અને પોતે પ્રમુખ સાહેબને કહે છે કે મારા ઘર પધરામણી કરવાની રહી ગઈ છે. તે ત્યાં સ્થાનિક સંતો હતા ને એમને કીધું કે તમારા ઘરે અમે આવી જ ગયા હતા પણ તમે નહોતા. ત્યાં ભક્ત કે ના ના એમ નહીં, હું હોય ને સ્વામી બાપા આવે ને એમ આવો, અત્યારે આવો ને સ્વામી બાપા. અને આમ કહેતા કહેતા છે ને આંખમાં થોડાક આંસુ આવી ગયા. તો ઓલા સેવક સંતે તો આ ના કરી કે અત્યારે જો જમવાનું મોડું થઈ ગયું છે, 2 વાગી ગયા છે, ત્યાં આવશું 2:30, 2:45 થશે અને મોડું થઈ જશે, અને પાછું સવારથી પધરામણી તો શરૂ જ છે. તો આવી વાતો કરી, પણ ત્યાં જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પત્તર રહ્યું એ મૂકી દીધું સાઈડમાં અને કીધું ચાલો ચાલો, આમની ભાવના તો જોવો.
તો જો આ ભાવના એ ભક્તની જોઈ અને એ પધરામણી કરી. તો જો ખરેખર પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ આપણે આ ગુણાતીત સત્પુરુષોના જીવનોની અંદર આપણને આ ખ્યાલ આવે. એમને શબ્દો ક્યારેય એમને સાંભળેલા નથી, શબ્દો ક્યારેય અંતરમાં ધ્યારા નથી. એ સામેવાળા ભક્તોનો ભાવ કેવો છે, આ ભક્તોના ભાવ જ જોયા છે. એમ આપણે પણ આપણા ઘરની અંદર આ જ સમજવાનું છે. અને આ જ્યારથી સમજવાનું શરૂ કરી દેશો ને ત્યારે ઘરમાં શાંતિ શાંતિ શાંતિ, પરમ શાંતિ થઈ જશે. અરે ઘર એક અક્ષરધામ થઈ જાય છે. મહંત સ્વામી મહારાજ તો કહે છે ને કે આ ઘરને છે ને એક અક્ષરધામ, આ બધા અક્ષરધામના બધા મુક્તો છે અને આ મુક્તોને પ્રણામ કરવાનું મન થાય. એકબીજાને થોડીક સમજવાની જો આ કોશિશ કરશું ને તો થશે. જો અહીંયા કોશિશ કરવાની વાત કરીશ, પણ આપણે તો પ્રયત્ન કરતા જ નથી. અને પ્રયત્ન ન કરીએ તો આપણને ખ્યાલ પણ કઈ રીતે આવશે. એટલે ખાસ આપણા જીવનની અંદર આ મુદ્દો આપણે યાદ રાખવું. બીજું એક સમજવાનું છે, એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવામાં, કે અન્યની લાગણી સમજવી. ઘણી બધી વખત લાગણી સમજવામાં આવતી નથી. શરૂઆતમાં મેં તમને વાત કરી એમ શબ્દો પકડીએ છીએ, આપણે કંઈક ટોન કહીએ છીએ, કાઠિયાવાડી ભાષામાં આને ટોન માર્યો કહેવાય, કે મને આવું તર્કમાં કીધું. પણ તર્કમાં કહેવા પાછળનો ઉદ્દેશ શું હતો? જો બધાની ભાષા શુદ્ધિ કંઈ સરખી ન હોય, તમે વ્યવસ્થિત વાત કરતા હોય કે જો આજે મારાથી અવાશે નહીં, તમે બીજા ભક્તને કહી શકો છો, કારણ કે મારે આ કામ છે. હવે આ એક હરિભક્ત કે એક વ્યક્તિની કહેવાની રીત છે. તો બીજો ભક્ત શું કહે છે, ભાઈ હું નકરા ફોન કરી કરો છો, મારો ટાઈમ નથી અત્યારે, મારા આ કામ છે. તો કોઈક ત્રીજો ભક્ત હશે ને એ તો ફોન સાયલેન્ટ જ કરી નાખશે, એરોપ્લેન મોડમાં જ જવા દેશે. તો હવે એના પાછળનું કંઈક તો કારણ હશે ને. કોઈક સેવામાં જોડાય છે, કોઈક ઘરની અંદર કંઈક અમુક બાબતની અંદર એ ભળતા નથી, કે અમુક કાર્યમાં ભળતા નથી, તો એની કંઈક અંદરની કંઈક ભાવના તો હશે ને, અંદરનો કંઈક એને લક્ષ્ય નક્કી કરીને બેઠા હોય. તો એને સમજવા જ્યારે જશું ને ત્યારે આપણે શાંતિ રહેશે. પણ આપણે તો શું મનમુખી થવું અને મનમાં જે ધારેલું હોય એ પ્રમાણે કરાવું બીજા ફાંય. તો એમાં ક્યારેય તે પરિવારમાં શાંતિ નહીં આવે. ક્યારેક એડજસ્ટ થવું પડશે, અનુકૂળ થવું પડશે. અને અનુકૂળતા જ્યારે થશું ને, જો યોગીજી મહારાજ તો કહેતા જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ જેવું તેવું ચલાવી લેતા શીખવું. તો એ શીખવું જ પડશે. તમારે શાંતિ જોઈએ છે તો તમારે જ સહન કરવું પડશે. તમારે એ ઘરમાં શાંતિ રાખવી છે તો તમારે જ સમજવું પડશે. તો આપણે આ મુદ્દાને આપણે જોવાનો છે. એટલે લાગણી થોડીક સમજીએ, થોડીક આપણે ધીરજ રાખીએ. પેશન્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ વેપન ઇન ધ વર્લ્ડ. ઘણી બધી વખત આ મેં તમને કહેલું છે. પણ શા માટે? કારણ કે દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન છે ને ધીરજ છે. પપ્પાએ તમને 2 વાક્યો કીધા, પણ એ 2 વાક્યો સામે તરત રિએક્શન નહીં આપવાનું. જો રિએક્શન આપશો ને તો એ ક્રોધ આપણને આવીને બોલાવશે, એટલે પછી અફસોસ જ કરાવશે. પણ ત્યારે જો ધીરજ રહી તો પછી 2 વાક્યો પછી બોલશો ને સારા આવશે. એટલે જ્યારે પણ ક્રોધ આવે ને ત્યારે એટલે મૌન રહેવાની વાત કરે છે. અને જો તાળી છે ને એક હાથે નથી પડતી. અત્યારે હું હાથને કહું તાળી પાડતો પડે, હું ગમે એટલી મંત્ર સાધના કરું તો આ તાળી ન પડે. પણ 2 હાથને હું જોડું ને તાળી પાડું તો તાળી પડે છે. બસ એવી જ રીતે કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય છે ને એમાં આપણી ભૂમિકા કંઈક ને કંઈક રહેલી છે. આપણી પણ છે, સામેવાળા પક્ષની છે. પણ આપણે એક પક્ષે બંધ રહી ગયા, મૌન થઈ ગયા, ધીરજ રાખી, પેશન્સ રાખ્યું, પૂરું થઈ ગયું. આગળ પ્રશ્ન વધવાનો જ નથી. ઝઘડવાનો પ્રશ્ન ઘરમાં ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે આપણે એ પ્રશ્નને મોટો કરીએ છીએ. એ પ્રશ્ન સામે તર્ક વિતર્ક. ઓલો મહાભારતની અંદર યુદ્ધમાં કેમ અર્જુન હોય એ પોતે નાગપાશ છોડે તો કર્ણ આ બાજુ પાછું કંઈક બીજું શસ્ત્ર કરે, તો આમ અંદર ભટકાય. એમ આપણે આ ભટકાવાનું જ્યાં સુધી બંધ નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી એ આપણને શાંતિ મળવાની નથી. એટલે થોડુંક ધીરજ રાખીને દ્રષ્ટિકોણ આપણે સમજીએ. અને જો યાદ રાખવું કે એકબીજાને એ સમજવાથી આ કાર્ય શક્ય બનશે. ધીરજ રાખવાથી એ થઈ શકશે. લાગણી એ કહેતા કે ભાવના અને એકબીજાની ક્રિયા રહીને એ સૌ જોઈ શકે છે, પણ જો ક્રિયા પાછળની ભાવના એ જોઈ શકાતી નથી. અને જ્યારે એ જોઈ શકાય ને ત્યારે ખરેખર આપણે સમજીએ છીએ એવું કહી શકીએ. અને એ માટે શું ઉપાય છે? તો એ માટે આપણે હૃદય સુધી પહોંચવું પડે. એ હૃદય સુધી જ્યારે પહોંચવામાં આવશે ને ત્યારે એ શું અનુભવે છે ને એ જ્યારે વિચારશું ને ત્યારે આપણે એની ભાવના સમજી શકીશું. એકવાર છે ને એક ભાઈ એક ટ્રેનની અંદર મુસાફરી કરવા માટે ગયેલા અને 2 દીકરાઓ એની સાથે હતા.
પણ બંને દીકરાઓ એવા ધીંગા મસ્તી કરે, આખો ડબ્બો હતો ને ડબ્બાની અંદર બેઠેલા હતા 30-40 પેસેન્જરો, અને એવો અવાજ દેકારો કરે. અને આ જે ભાઈ હતા ને એ તો આમ શાંતિથી એક સ્થિરે પોતે બેઠેલા, કોઈ પણ પ્રકારનું સૂચન નહીં, રોકટોક નહીં. કોઈક તો ટપલાઈ મારે ને, માતા પિતા હોય, નો હરખું હાલતો હોય તો સર્વિસ પણ આપે, પણ કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા નહીં. એટલે આજુબાજુ બધા પેસેન્જરો બેઠેલા હતા ને, એમને એમ થયું કે આ કેવો બાપ છે, આ બાપની જે જવાબદારી આવે ને, આ જવાબદારીને ખબર જ નથી પડતી. આને એક બે વાક્યો આ બેના બાળકોને કે એક હખણા બેહો, સીધા બેહો, તો એવું કેમ નથી કઈ કહેતો? એટલે નક્કી છે ને આની જવાબદારી પોતે સારી રીતે નિભાવતો જ નથી. એટલે આવી રીતે વાત કરી. એટલે હવે છેલ્લે તો ઓલા જે પેસેન્જરો હતા ને એ બધા તો કંટાળી ગયા. એટલે એના પિતાને કીધું, એલા તમે આ જોતા નથી, આ તમારા બંને દીકરાઓ કેટલી બધી રાયડું પાડે છે અને આ બધાને ડિસ્ટર્બ કરે છે, આ રોક અકળ કરે છે, તો એને તમે કંઈક કયો, સૂચન આપો, ચેતવણી કંઈક આપો, અથવા ઢોલ થપાટ કરો. તો એ પિતાએ શું કીધું, હું એ જ વિચારું છું, હું આને શું કહું? તો ભાઈ પેસેન્જરો કે કેમ એમ કહો છો? એ કહે કે આ બંને જે તમે જોવો છો ને મારા દીકરાઓ, ગઈકાલે એની માતા હતી ને એ ગુજરી ગઈ. હવે હું આ બંને દીકરાઓને છે ને મામાના ઘરે એ લઈ જાઉં છું, અને મામાના ઘરે હું શું કહીશ અને આમને બંને મારે શું વાત કરવી ને કઈ રીતે સમજાવવાને, મને એનો તે જવાબ મળતો નથી. આવી વાત જ્યારે આ પેસેન્જરોએ સાંભળીને ત્યારે એમના હૃદયથી એ જે વિચારો હતા ને બધા શમી ગયા. અને પછી તો અમુકના ઓલા છે ને પેકેટની અંદર અને અમુક ઠેલાની અંદર રમકડા હોય, એ રમકડા કાઢીને એને રમાડવા માંડ્યા. અમુકે ચોકલેટ આપી, અમુક એને હસતા થા, અને જે વાતાવરણ હતું ને બધું બદલાઈ ગયું. જે દ્રષ્ટિકોણ જે હતું ને આ ભાઈ પ્રત્યે, એનાથી વિરુદ્ધ ઉલટું બધું સારું થઈ ગયું. કેમ? હૃદય સુધી પહોંચ્યા ને, ભાવના સુધી પહોંચ્યા ને, એટલે સારું કરવાનું મન થયું. તો એમ જ્યાં સુધી ભાવના સુધી નહીં આવે ને, જ્યાં સુધી આપણને સુખ અને શાંતિ આવવાની નથી. અને આપણા ઘરની અંદર તે આ પ્રશ્ન એમનામ શરૂ રહેશે. જો અમુક પ્રશ્નો હોય ને એનું સમાધાન કરી લેવું જોઈએ વહેલી તકે. અને મૂળને જ્યાં સુધી નહીં કરો ને, મૂળ સુધી નહીં પહોંચો ને ત્યાં સુધી સમાધાન પણ નહીં થાય. એટલે આપણે એક વાત યાદ રાખવી કે જીવનની અંદર ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, પરિસ્થિતિ ભગવાને જ આપી છે, એ પરિસ્થિતિનો સામનો આપણે કરવાનો છે, એવું ભગવાન બળ પણ આપશે. પણ એના માટે જરૂરી શું છે? એના માટે જરૂરી એક જ છે કે આપણો પુરુષ પ્રયત્ન તો હોવો પડે ને. આપણે બધું ભગવાન કે હરી ઈચ્છા હરી કરે સો હોય, આવું આપણે વાત બરોબર છે, ભગવાન કરે, સર્વ કરતા છે. પણ આપણો ઘરમાં જે આપણને સત્પુરુષ મોટા પુરુષ ભગવાને જે આજ્ઞા કરી, આ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે જીવન તો જીવવું પડશે ને. હવે જો સર્વ કરતા જ હોય તો આજ્ઞા કેમ આપે છે? વિચાર આપણને આઈ થવો પડે ને. જો ભગવાન જ બધું કરે છે, સરે કર્ણે કર્ણની અંદર ભગવાન છે, મારી મરજી વિના કોઈથી તણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી, આ વાક્યો આપણે આત્મસાત કરેલા છે, તો આ નિયમોના આજ્ઞા શા માટે છે? આનો જવાબ એક જ છે, જો હૃદયથી પૂછશો ને તો જવાબ મળી જશે. શાંતિ રાખવા માટે, પરિવારમાં એકતા માટે જરૂરી છે. અને એ જાણે એ ભગવાન એના માટે આજ્ઞા કરે છે, એના માટે વચનો કહે છે, એના માટે આવું નિયમ ધર્મ વાળું જીવન જીવવાનું કહે છે. તો પાછું આનું તો આપણે પાલન કરવું પડશે. અને જ્યારે કરશું ને ત્યારે આપણને શાંતિનો અનુભવ થશે. બાકી એ પહેલાં શાંતિનો અનુભવ નહીં થાય. એટલે એકબીજાની છે ને લાગણીને સમજવા માટે એ ક્રિયાની સાથે સાથે ક્રિયાનો હેતુ પણ સમજવાનો છે. એ શા માટે કરે છે, એનો ઉદ્દેશ શું છે? હું તમને આ આજે રવિ સત્સંગ સભાની અંદર આ ઘર સભા બાબતે એકબીજાને સમજવાની જે કોશિશ કરી, આ મુદ્દા ઉપર આપણે પ્રવચન હું કરી રહ્યો છું અને શાસ્ત્રોના આધારે કરી રહ્યો છું અને મારા થોડાક અંગત અનુભવને આધારે કરી રહ્યો છું. તો પછી મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ શું છે, હેતુ શું છે? આ હેતુને તમારે સમજવો જોઈએ. હવે તમે સાંભળો છો તો તમને પાછો હેતુ ક્લિયર હોવો પડે કે હું શા માટે સાંભળું છું. જો જ્યારે હેતુ સાંભળવામાં આવે ને, હેતુ જ્યારે રહિત કાર્ય કરવામાં આવે ને સહિત, ત્યારે જ તે સારું એવું કાર્ય થઈ શકે છે. આપણે બધું સાંભળીએ ઘણું બધું છે, આપણે કહીએ પણ ઘણું બધું છે, પણ હેતુ જ ખબર ન હોય કે આ શા માટે કહે છે, તો એનું કોઈ પણ પ્રકારનું એ આપણને લાભ જોવા નથી મળતો. એક યુવક છે ને સંતો પાસે આવીને કે મારા પપ્પા રહ્યા ને બહુ કંજૂસ છે, આમ તો પૈસાદાર હતા એના પપ્પા અને સારો એવો ધંધો વ્યવસાય પણ કરતા હતા. એક મને છે ને નવી બાઇક લાવી જ નથી દેતા, અને પૈસા છે પણ નથી લાવી દેતા, એટલે કંજૂસ છે, મારા પ્રત્યે પ્રેમ નથી. એટલે એને પિતાને પછી બોલાવે, પિતાને વાત કરી તમે કેમ ગાડી બાઇક નથી લાવી દેતા?
હવે 1 લાખની બાઇક લેવી હતી. હવે બાઇક લાવી દેવામાં વાંધો નહોતો, પણ પિતાએ પછી જે કીધું ને કે મને લાવી દેવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ અમારા પરિવારમાં છે ને હવે આને જે મારા છોકરાને છે ને આ બાઇકની એની ઘાત છે. અને એ જ્યારે પણ મુસાફરી આવી રીતના કાર કે બાઇક ગમે તે ચલાવે ને તો એક્સિડન્ટ થવાની શક્યતા છે થોડાક સમય સુધી. એટલે ઉંમર પછી થોડોક એ મોટો થઈ જાય પછી હું એને લાવી જ દેવાનો છે. અને અમારા પરિવારમાં મેં આ નજર આંખે મેં જોયેલું છે, એટલે હું નથી લાવી દેતો. અને પૈસા તો મારી પાસે છે જ તે. અને પછી જો યુવકને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો ખરેખર તો મારા પિતા એ મારા પ્રત્યે ચિંતા કરે છે, અને એમની કાંઈ ભાવના એવી નથી કે બાઇક નથી લઈ દેવી. તો જો આ એકબીજાને જ્યારે સમજ્યા, ભાવના રાખી તો શક્ય બન્યું. એટલે છે ને હૃદયથી થોડુંક જોવું પડે, હૃદયથી સાંભળવું પડે. કારણ કે એકબીજાને એમ નામ ન સમજી શકીએ, શબ્દોથી તો કોઈ દિવસ કોઈને સમજી નથી શકાતા. એમની ક્રિયા હોય, એમની ભાવના, હૃદયની કઈ ભાવના છે ને આપણે ઘણી બધી વખત એ જ કરીએ. અર્થ સમજી શકાય ને તો જ ખરેખર શાંતિ રહે છે, બાકી શાંતિ રહેતી નથી. જો યોગીજી મહારાજ ઘણી વખત લવ્યા દરજીને દ્રષ્ટાંત આપતા, પણ આ દ્રષ્ટાંતને આપણે થોડુંક પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ. આપણે દ્રષ્ટાંત મારે નથી કેવું રીંગણા ન બનાવી દીધું સાંગા પટેલના કુવામાં જઈને મૃત્યુ પામ્યા, એ નહીં. પણ થોડુંક આપણે નિષ્કર્ષ ઉપર જઈએ, થોડીક આપણે ભાવનાને એમાં સમજ્યા હોત તો એકબીજાને. હવે જો પત્ની એવી સમજી હોત તો જો મારા જે આ પતિ છે ને, આ પતિને સ્વાદ્યો સ્વભાવ છે, એને રીંગણાનું શાક ખાવું, તો હું એને બીજું રીંગણાનું શાક બનાવી, તરત તે રીંગણાની દાળ ભલે એમને પડી રહેતી, રાત્રે હું ખાઈ જઈશ, રીંગણાનું શાક બનાવી દઈશ, બનાવી દો એટલે વાંધો ન આવે. તરત બનાવી દીધું હોત તો પ્રશ્ન થાત ન થાત. હવે સામે પાછો લવ્ય દરજીને સમજવાનું હતું. શું સમજવાનું હતું કે ઓહો મારા ધર્મપત્ની કેવા સારા કહેવાય, કે આપણી ખરાબ સ્થિતિ છે ને, તો આ ખરાબ સ્થિતિની અંદર આ બે શાક આપણને પોસાય નહીં, તો દાળ એને પલાળ નાખી હતી એટલે એનું શાક બનાવ્યું, હવે રાતે શાક બનાવી દેશે. હવે આ જો કર્યું હોત તો જો આ ભાવના હૃદય સુધી પહોંચ્યા, પણ જો એ ન પહોંચી શક્યા, એ લવ્યો દરજી કે સામે એની ધર્મપત્ની, તો એના લીધે શું થયું? એનું મૃત્યુ થયું. એમ જ્યારે પણ આ પ્રશ્નો આવે છે ને, આ પ્રશ્નો સામે આપણે જો મક્કમતાથી ઊભા રહેવા માટે આવા નિયમો આપણે કેળવવા પડશે, શીખવા પડશે. અને જેને જેને આ શીખ્યા છે ને એના જીવનની અંદર એ શાંતિનો અનુભવ થઈ ચૂક્યા છે. અને એ સ્વાભાવિક રીતે એક નરી વાસ્તવિકતા છે, સનાતન વાક્ય પણ છે અને સાચું પણ છે. એટલે ઘણી બધી વખત આવા પ્રશ્નો આપણા ઘરની અંદર થતા જોવા મળે છે, તો આપણે લાગણીને સમજીએ. હવે આપણે એક પ્રસંગ મહંત સ્વામીવાદનો જોઈએ અને આજની આ રવિ સત્સંગ સભા પૂરી કરીએ. તો આમ તો જૂન 2011ની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજનું છે ને આફ્રિકાની અંદર વિચરણ ચાલતું હતું. બહુ ખૂબ ઠંડીના દિવસો હતા અને 0 સેલ્સિયસ ઠંડી. એટલે ત્યાંના સ્થાનિક જે બધા ભક્તો હતા, સંતો હતા, એને સામેથી મહંત સ્વામીને ફોન કરીને ના પાડી દીધી કે તમે છે ને વિચરણ માટે ન આવતા, અત્યારે બહુ ઠંડી છે, એટલે અનુકૂળ આ હવામાન તમારી માટે નથી. તો મહંત સ્વામીએ સામે ફોન કર્યો કે એ તો જો એ તો ભક્તો કે, પણ એમની ભાવના તો એવી જ છે કે વિચરણ માટે આવે અને પધરામણી કરે, એટલે આપણે તો જવું જ છે. તો બોલો 0 સેલ્સિયસ ઠંડીની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ એ ત્યાં આફ્રિકા જાય છે ને પધરામણી એમને કરી. તો જો ભાવના સમજ્યા, લાગણી સમજ્યા, તો આ પ્રશ્ન એમને નડ્યો નહીં. પોતે ગયા અને પાછી ઉંમર ત્યારે હતી 79 વર્ષની ઉંમર. આ ઉંમરે આવી રીતે વિચરણ કરવાની કોઈને મન પણ ન થાય. આજે તો 55-60 વર્ષની ઉંમર થાય એટલે નિવૃત્ત થવાના વિચાર આવે કે બસ હવે નિવૃત્ત થઈ જવું, કાંઈ કામકાજ કરવું જ નથી. તો આપણે પણ જો મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને જે આવા પ્રગટ ભગવાન મળ્યા છે, પ્રગટ સત્પુરુષ જે મોક્ષનું દ્વાર મળ્યા છે, એ ખરેખર આપણને એક આપણે ધન્ય છીએ. એટલે જ આપણે ઘણી બધી વખત બોલીએ છીએ ને કે ધન્યોસ્મિ પૂર્ણ કામોસ્મિ નિષ્પાપો નિર્ભય સુખી અક્ષર ગુરુ યોગેન સ્વામિનારાયણ શ્રેયા. હું ધન્ય છું, મને આવા ભગવાનને સંત મળ્યા. હું નિષ્પાપ છું, બસ મારા પાપ બધાય બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. હું નિર્ભય છું, મને કોઈ બાબતનો ભય નથી. અને નિષ્પાપ નિર્ભય સુખી, હું સુખી છું ભગવાન અને સંતના બળે કરીને, ભગવાન અને સંતના સમાગમથી. તો જો આવા વિચારો આપણે રાખીએ ને તો ખરેખર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે આજે આપણે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર એક જ મુદ્દો સમજ્યા છીએ. આમ તો 4 ઉપાયો જે આપણે આગામી સમયની અંદર પણ સમજવાના છીએ. અને મુખ્ય ઉદ્દેશ મારો એ જ છે કે દરેક વિષય ઉપર હું મારી રીતે ગહન થોડોક અભ્યાસ વિચાર કરીને મારા દ્રષ્ટિકોણો રજૂ કરું, જેથી આપણા સૌ કોઈના જીવનની અંદર એક સાચી સમજણ આવે. તમારામાં આવે એ પૂર્વે મારામાંય આવે, અને આપણા સૌ કોઈનું એક સારી રીતે એક આધ્યાત્મિક માર્ગે એક આગળ વધી શકીએ. અને આપણો જે પરમ લક્ષ્ય છે આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું, બ્રહ્મરૂપ થવું,
આ હેતુ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. તો આજની આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર આપણે સમજ્યા કે એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવાની અંદર લાગણી સમજવાની છે, ભાવના સમજવાની છે, શબ્દો સાંભળવાના નથી. અને મોટું મન કઈ રીતે રાખવાનું છે, તો એ આપણે સ્વાભાવિક રીતે જતું કરવાનું છે, નમી દેવાનું છે. અને જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો પરિવારમાં શાંતિ શાંતિ અને શાંતિ જ રહેશે. તો આ જે પણ નિયમ જે આપણે આ પાલન કરશું અને આ નિયમો પ્રમાણે આપણું જીવન આપણે પસાર કરીશું, ઘરમાં અમલ લાવશું ને, તો પ્રમુખ સાહેબ મહારાજનું તે વાક્ય છે, સબ દર્દો કે એક દવા ઘર સભા. તો બધાય દર્દો હશે ને મટી જશે, ઘરમાં શાંતિ શાંતિ અને શાંતિ. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ આ એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરવાનો જે મુદ્દો છે એ આપણે આત્મસાત કરીને એ ઘરમાં શાંતિ આપણે રાખીને એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.